वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरादये पुष्पवन्तो चित्रसन्दौ तमनदो आजानुलम्बितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कौमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्म पालो वंदे जगतो प्रियकरो करुणावतारो। प्रथमे आमि नित्यलीला प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस महाभागवत महापुरुष अष्टोत्तर शत श्रीमद स्वामी शिवानंद गोस्वामी महाराज चरण आमार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और समस्त रूपानुग गुरुवर्ग गुरु परम्परा और समस्त आचार्यवर्गेर चरणे आमार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम आमार एवं आमादेर परम गुरुदेव श्री ओंकारानंद गोस्वामी महाराजेर चरणे आमार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और उपस्थित समस्त कृष्ण प्रेम अनुरागी गौर भक्तबिंदेर चरणे आमार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आमी शुद्ध मने शुद्धभावे जाते आमी कीर्तन करते पारी। आजके आमरा भगवानेर माने श्रीमन महाप्रभुर भगवत्ता स्वयं भगवत्ता माने मृत्युहीनताय जे भगवत्ता सेटा आमरा आजके रसास्वादन करब। अमरत्व बा मृत्युहीनता स्वयं भगवानेर माने भगवत्तार एक अन्यतम सूक्ष्म लक्षण। आमादेर एई मर्त्य जगते एई पृथिवी लोके आमादेर जन्मग्रहण करले आमादेर मृत्यु अवश्यम्भावी केउ अमर हये थाकते पारे ना मृत्यु अवश्यम्भावी। मृत्युके जय करबार क्षमता जे कारो नेই सेटा बलबार अपेक्षाई राखे ना। और मृत्यु माने कि मृत्यु बोलते जीवेर सूक्ष्म देहेर सहित स्थूल देहेर विच्छेदके बुझाय मृत्यु। अर्थात जीवेर स्थूल देह थेके सूक्ष्म देहके आश्रय करे जीवात्मा जखन चले जाए तखन देहटी अचेतन हये पड़े थाके सेई अवस्थाके मृत्यु बला हय। आमरा बोली ना जे मृतदेहटी पड़े आछे तखन कि आमरा बोली कार नाम धरे तो बोली ना जे उनी पड़े आछेन माने आमरा बोली मृतदेहटी पड़े आछे तार स्थूल देहटी पड़े आछे सेई पंचभूते माटी वायु अग्नि आकाश এই পাঁচটা জিনিস নিয়ে যে গড়া যে আমাদের এই শরীর রক্তে মাংসে হাড্ডিতে গড়া সেই শরীর সেটাই তো পড়ে থাকে সেটাকে বলা হয় মৃতদেহ বলা হয়। সেটা হচ্ছে আমাদের স্থূল দেহ আর আমাদের মন বুদ্ধি অহংকার সেই সূক্ষ্ম দেহের মধ্যে যে জীবাত্মা সেটা যখন চলে যায় তখন দেহটা অচেতন হয়ে যায়। আর এই যে মৃত্যু এটা কিন্তু স্বয়ং ভগবানের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রযোজ্য নয়। अर्थात स्वयं भगवान मृत्यु बोले किछुई नेই। और आमरा प्रश्न करते पारी मने प्रश्न होते पारे केन मृत्यु नेই भगवानेर सेटा आमरा आजके रसास्वादन करब। এই जगते प्रतिटी जीव निजेर निजेर प्रारब्ध कर्मफलेर जन्य आमरा एकटा पंचभूतात्मक एकटा देह आमरा लाभ करी मान प्रत्येकटा जन्मे आमरा विभिन्न पंचभूतात्मक একটা দেহ লাভ করি এবং প্রারব্ধের কর্মের যখন ফল ভোগ শেষ হয়ে যায় তখন আমাদের এই দেহটা আরেকটা নতুন দেহ লাভ করে আর তার সেই দেহটির কোনো প্রয়োজন থাকে না। তখন জীবাত্মা কী করে সেই লিঙ্গ দেহটিকে আশ্রয় করে সেই দেহটি পরিত্যাগ করে আরেকটি দেহে প্রবেশ করে এবং সেই প্রাণশূন্য पूर्व देहटी माने सेखाने अचेतन हये पड़े थाके सेटाकेई मृतदेह बला हय। अर्थात जीवेर क्षेत्रे आमादेर क्षेत्रे देह एवं देही एक नय सम्पूर्ण पृथक माने किन्तु भगवानेर क्षेत्रे देह एवं देहीते कोनो भेद नेই प्रभेद नेই कारण भगवानेই हच्छे देही और भगवानेই हच्छे देह কোনো পার্থক্য নেই। কারণ এটার কারণ হচ্ছে শ্রী ভগবান হচ্ছেন সদ্ঘন চিন্ময় আনন্দঘন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদির আদি গোবিন্দ ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদির আদি গোবিন্দ সর্বকারণ করণম। শ্রী ব্রহ্ম সংহিতা এটা সুন্দর করে আছে। देहो देहि विभागो यं नश्वरे विद्यते कच्चित्
মানে ঈশ্বরে ভগবানে কখনোই দেহ এবং দেহিতে বিভেদ নাই। এটাও চৈতন্য চরিতামৃত, সেখানে উল্লেখ আছে, তাহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার। অর্থাৎ শ্রী ভগবান হচ্ছেন লীলাময়, তিনি হচ্ছেন লীলাময়। তাই তো আমরা বলি, আমাদের কবি কি সুন্দর করে বলেছেন ভগবানকে, তিনি হচ্ছেন লীলাময়। তিনি মায়া ভুলাইতে মায়াবী দেশে করে গো মায়ার ছল, সে কি আসে এই পৃথিবীতে, গাহে রাধা নাম বাঁশুরিতে, যার অনুরাগে বিরোহী যমুনা হয়ে উঠে চঞ্চল। ভগবান হচ্ছেন লীলাময়। তিনি যখন বাঁশরি বাজান, ভগবান যখন সেই বংশীর শব্দে মানে এমনকি ব্রহ্মার ধ্যান ভেঙে যায়, আর যমুনা নদী যে সোজা বইতে থাকে সে উল্টা বইতে আরম্ভ করে। কারণ ভগবান হচ্ছেন তিনি মায়াবী, মানে তিনি হচ্ছেন লীলাময়। সেই বংশীর শব্দ শুনে গোপীরা তাদের সমস্ত কাজ ভুলে দৌড়ে ছুটে চলে যায়, আর ব্রহ্মার ধ্যান ভেঙে যায়, আর পাথর গলে যায়। মানে তাই ভগবান হচ্ছেন লীলাময়। তার নিজের ধাম আছে, ভগবানের ধাম আছে, তার লীলা পরিকর আছে। লীলা পরিকর মানে পার্শ্বদ আছে, আর লীলার জন্য উপকরণও আছে। এ সমস্ত হচ্ছে ভগবানের বিভূতি। কিন্তু এই সমস্ত কিছু কিন্তু একটাও কিন্তু জড় নয়, প্রাকৃত নয়। প্রত্যেকটি হচ্ছে চিন্ময়, প্রত্যেকটি হচ্ছে অপ্রাকৃত। তাই এগুলি হচ্ছে সব ট্রান্সেন্ডেন্টাল, সব দিব্য। মানে ভগবানের সব কিছুই দিব্য। তার দেহটাও চিৎঘন বস্তু, অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ ভগবানের। এ সমস্ত কিন্তু কিছুই কিন্তু সৃষ্ট বস্তু নহে, সেগুলি যে অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান। ভগবান অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান। কখন যে ভগবান এসেছেন তার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সব কিছু চিন্ময়, অনন্তকাল থেকে আছে এবং থাকবে, এবং সেগুলি হচ্ছে নিত্য বস্তু। মানে এই কারণেই চৈতন্য চরিতামৃতে আমাদের কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কি বলেছেন, ঈশ্বরে নাহিক কভু দেহদেহী ভেদ, স্বরূপ দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ। এই যে চৈতন্য চরিতামৃতে যেটা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তিনি ব্যক্ত করেছেন, সেটা আমাদের সর্বশাস্ত্র চূড়ামণি শ্রীমদ্ ভাগবতমও সেটা বর্ণিত আছে। মানে তাই আমরা দেখছি প্রত্যেকটা শাস্ত্রের, সমস্ত শাস্ত্র প্রমাণে দিব্যলোকের মতো স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে শ্রী ভগবানের দেহ হচ্ছেন তিনি এবং দেহী হচ্ছেন তিনি। ভগবান স্বয়ং দেহী এবং দেহ। তাই সেই ভগবানের দেহের মৃত্যু বলে কিছুই নেই। শ্রী ভগবান আমাদের এই জগতের কল্যাণের জন্য সচ্চিদানন্দ ঘন চিন্ময় দেহ নিয়ে এই জগতে তিনি অবতীর্ণ হন, এবং সেই কার্য যখন শেষ হয়ে যায়, অভীষ্ট কার্য যখন শেষ হয়ে যায়, তিনি আবার অন্তর্ধান হয়ে যান, এই পৃথিবী থেকে অন্তর্ধান হয়ে যান। অর্থাৎ তিনি লুচনের অগুচরীভূত হয়ে যান। আমাদের গুছের আমরা তখন আমাদের সামনে আমরা দেখতে পাই না, অন্তর্ধান হয়ে যান। আমরা আমাদের দেহ যেমন মৃত্যুর পর অচেতন হয়ে দেহ পড়ে থাকে, ভগবানের সেটা কখনো হয় না। মানে কারণ দেহ এবং দেহী উভয়েই তিনি। তাই তার কোনো স্বতন্ত্র কোনো দেহ নেই। তাই তো বলা যায় দেহই তিনি এবং তিনিই দেহ। তাই অন্তর্ধান বলতে তার অন্তর্ধানের পর তার দেহটি জীবের মৃতদেহের মতো অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকে না। তাই আমরা দেখব যে শ্রীমন মহাপ্রভুর, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যখন ক্ষেত্রে সেই ভগবত্তা কি প্রযোজ্য কিনা,
কারণ এই চৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবত্তা নিয়ে অনেকে অনেক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। চৈতন্য মহাপ্রভু যখন অন্তর্ধান হয়েছিলেন অনেকে অনেক মতবাদ আছে। তাই আজকে আমরা আলোচনা করব মহাপ্রভুর সেই অতীব অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ শ্রীলা নরহরি সরকার ঠাকুরের অতি প্রিয় শিষ্য শ্রী লোচন দাস ঠাকুর শ্রী চৈতন্য মঙ্গল নামক গ্রন্থের শেষ খণ্ডে তিনি কি লিখেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে রবিবার দিনে বেলা তৃতীয় প্রহরে মহাপ্রভু গুঞ্জাবাড়ি মানে কি, গুন্ডিচা মন্দিরে, মানে যেটা মহাপ্রভু এই পুরীধামে রথযাত্রার সময় রথযাত্রার 9 দিন সেই রথ নিয়ে তো গুন্ডিচা মন্দিরে রাখা হয়। সেই গুন্ডিচা মন্দিরে জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করে শ্রী জগন্নাথ দেবকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করেছিলেন শ্রীমন মহাপ্রভু। তখনই তিনি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। সেটা চৈতন্য মঙ্গল নামক গ্রন্থে শ্রী লোচন দাস ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথি রবিবার দিনের তৃতীয় প্রহরে মহাপ্রভু তিনি জগন্নাথ দেবকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে তিনি অন্তর্ধান অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন, সবার সামনের থেকে অন্তর্ধান হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীমন চৈতন্য মহাপ্রভু যে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে লীলা সাঙ্গ করেছিলেন, তার সমর্থনে শ্রী অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে সেটা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। একদিন গুড়া জগন্নাথে নিরখিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশিলা হানাতে বলিয়া প্রবেশ মাত্রেতে দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হইল, ভক্তগণ মনে বহু আশঙ্কা জন্মিল। কারণ মহাপ্রভু যখন জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে সেই দ্বার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেটা মানে অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থ সেটা উল্লেখ আছে। তাই জগৎ পিতা শ্রীমন মহাপ্রভু যে শ্রী জগন্নাথ দেবেই বিলীন হইয়া গিয়েছিলেন সেই উক্তির অনুকূলে আরও অনেক প্রমাণ আছে শাস্ত্রে। তাই মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং তার কৃপাধন্য শ্রী অচ্যুতানন্দ যিনি উড়িয়া ভাষায় শূন্য সংহিতা নামক যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেই উড়িয়া মানে সাধু তিনিও তার শূন্য সংহিতা গ্রন্থ সেখানেও উল্লেখ আছে, উড়িয়া ভাষায় তিনি লিপিবদ্ধ আছে। এমন থেকে থে দিন বহি গিলা শুনিমা অপূর্বরস প্রতাপরুদ্র রাজন বিজে কলে রাত্রটর পাশ, এমন্ত সময়ে গৌরচন্দ্রমা বেড়া প্রদক্ষিণ করি দেওলে পশিলে সখাগণ সঙ্গে দণ্ড কমণ্ডল ধরি। জগন্নাথ চৈতন্য ঠাকুরের মহানৃত্যকার রাধা ধানিক বলে, মানে রাধা বলতে বলতে চৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথ মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলে গিয়েছিলেন, অন্তর্ধান তার দেহে প্রবেশ করে অন্তর্ধান হয়ে গিয়েছিলেন। তাই আমরা দেখছি অনেক শাস্ত্রে এই মহাপ্রভুর ভগবত্তা সম্বন্ধে, তার অন্তর্ধান সম্বন্ধে অনেক ঘটনা লীলা উল্লেখ আছে। তাই আবার দেখছি শ্রী জগন্নাথ দেবের যখন সন্ধ্যা আরতি হচ্ছিল, সন্ধ্যা আরতির সময় মহাপ্রভু গরুর স্তম্ভের নিকট দাঁড়িয়ে ভাব বিভ্বল চিত্তে এক দৃষ্টে আরতি দর্শন করতে লাগলেন। কারণ রোজেই মহাপ্রভু তিনি জগন্নাথ মন্দিরে সেই গম্ভীরা থেকে তিনি রোজ যেতেন, আর সন্ধ্যা আরতির সময় তিনি সেই গরুর স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে এক দৃশ্যে তিনি আরতি দর্শন করতেন। সেটা আপনারা সেই গরুর স্তম্ভ নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন। আর আরতির ধ্বনি আর নামের ধ্বনিতে মন্দির মুখরিত হয়ে উঠেছিল সেই দিন। আর সেই সময় হঠাৎ মানে শ্রী জগন্নাথ দেবের গলার মালা ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছিল, আপনি জগন্নাথ দেবের মালা পড়ে গিয়েছিল সেই সন্ধ্যা আরতির সময়। আর সেই সময় দেখা গিয়েছিল শতচন্দ্র জ্যোতির্নায় এ অপূর্ব দিব্য বিভা বিচ্ছরিত হয়ে মন্দিরের অভ্যন্তর থেকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। সেই জগন্নাথ দেবের
মন্দির তো মানে ভিতরে একদম গভ্য মানে ভিতরে মানে অবস্থিত। সেই মন্দিরে একটা আলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, আর জগন্নাথ দেবের গলা থেকে মালা আপনা আপনি ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছিল নিচে। আর সকলেই তখন বিস্ফারিত নেত্রে দর্শন করতে লাগলো সেই গরুর স্তম্ভের নিকটে যে দাঁড়িয়েছিলেন শ্রীমন মহাপ্রভুর অঙ্গ হতে সেই জ্যোতি মানে বেরিয়ে উত্থিত হয়ে শ্রী জগন্নাথ দেবের শ্রী অঙ্গে গিয়ে বিলীন হয়ে গিয়েছিল সেই জ্যোতি। তখন হরি হরি এবং নীলাচলপতি এই দুই জয়ধ্বনিতে মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠেছিল সেই দিন। সেই সন্ধ্যা আরতির সময় সেই লক্ষণগুলি দেখা গিয়েছিল, আর সমস্ত ভক্তরা সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল। সেই মহাপ্রভুর অঙ্গ থেকে সেই এক জ্যোতি বেরিয়ে গিয়েছিল, আর সেই জ্যোতি গিয়ে জগন্নাথ দেবের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। আর সেই সময় মহাপ্রভুকে আর সেখানে দেখা গেল না। যেই মহাপ্রভু গরুর স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে অনিমেষ নেত্রে সেই সন্ধ্যারতি দেখছিলেন, সেই মহাপ্রভু তিনি অন্তর্ধান হয়ে গিয়েছিলেন। জ্যোতি তার শরীর থেকে এক জ্যোতি বেরিয়ে গিয়েছিল, আর জগন্নাথ দেবের সঙ্গে সেই জ্যোতি মিলে গিয়েছিল। সেই উল্লেখিত সেই অপূর্ব দিব্য জ্যোতি মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ থেকে উত্থিত হয়ে জগন্নাথ দেবের শ্রীঅঙ্গে প্রবিষ্ট হতেই মহাপ্রভুকে আর গরুর স্তম্ভের নিকট দেখতে না পেয়ে তার পার্শ্বদরা স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, সব পার্শ্বদরা মহাপ্রভুর একে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মানে তন্ন তন্ন করে মহাপ্রভুকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও তারা মহাপ্রভুকে দেখতে না পেয়ে অবশেষে তারা টুটা গোপীনাথের মন্দিরে সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন। সেখানে কি দেখলেন? যেখানে দেখলেন মন্দিরের বাইরেই মহাপ্রভুর বহির্বাস, যেটা মহাপ্রভু গরুর স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে সেই বহির্বাস মানে উত্তরীয়, যেটাকে চাদর বলা হয়, সেই হলুদ রঙের, সেটা টুটা গোপীনাথের মন্দিরের মানে বাইরে দরজার বাইরে পড়ে আছে সেই বহির্বাস। আর অথচ মহাপ্রভু সেখানে নেই, মহাপ্রভুর বহির্বাস সেখানে পড়ে আছে। সেই সাথে তারা ভক্তগণ আরও দেখতে পেলেন যে টুটা গোপীনাথের জানুদেশে মানে হাঁটুতে একটা ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি হয়েছে, যেটা আগে কোনো দিন ছিল না, কিছুক্ষণ পূর্বেও ছিল না। কারণ সেই টুটা গোপীনাথের পূজারী ছিল গদাধর পণ্ডিত। সেটা মহাপ্রভু স্বয়ং গদাধরকে সেই গোপীনাথ মূর্তিটা স্বয়ং সমুদ্রের পারে সেই মূর্তি মহাপ্রভু বালুকার মধ্যে থেকে তিনি মানে উদ্ধার করেছিলেন সেই গোপীনাথ বিগ্রহ। আর গদাধর, যিনি স্বয়ং রাধারানী এই কলিযুগে গদাধর হয়ে এসেছিল, সেই গদাধরকে দিয়ে বলেছিলেন, হে গদাধর, তুমি এই বিগ্রহকে তুমি সেবা করবে। আর সেই বিগ্রহ নিরন্তর গদাধর পণ্ডিত সেখানে টোটা গোপীনাথের সেই বিগ্রহ সেবা চলতো। আর সেই ভক্তরা দেখতে পেল মহাপ্রভুর বহির্বাস বাইরে পড়ে আছে, কিন্তু মহাপ্রভু সেখানে নেই। আর টোটা গোপীনাথের জানুদেশে একটা ক্ষতচিহ্ন, আর যেটা কিছুক্ষণ পূর্ব ছিল না। এই কারণে সেই ভক্তরা সকলেই ভাবলেন ওই ক্ষতচিহ্নের পথ দিয়েই মহাপ্রভু টোটা গোপীনাথজির বিগ্রহে বিলীন হয়ে লীলা অবসান করেছেন। একই সময়ে সেই অলৌকিক জ্যোতি জগন্নাথ দেবের শ্রীঅঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছিল, আর মহাপ্রভুকে সেখানে আর কেউ দেখতে পেল না। ঠিক সেইভাবে যুগপৎ মানে টুটা গোপীনাথ এবং শ্রী জগন্নাথ দেবের শ্রী অঙ্গেও একসাথে বিলীন হয়ে গিয়েছেন বলে স্পষ্ট ধারণা আমরা সেই শাস্ত্র প্রমাণ থেকে আমরা করতে পারি। ভগবানের ভগবত্তা, চৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবত্তার সম্বন্ধে আমরা মানে স্পষ্ট আমরা ধারণা করতে পারি। অথবা লীলাময়ের অলৌকিক লীলা আমাদের এই জীববুদ্ধিতে আমরা, কারণ ভগবান হচ্ছেন লীলাময়, তিনি, তাই তো আমাদের আরেকটা আমার গান এইমাত্র মনে পড়ে গেল, সেটা বোধহয় নজরুল ইসলামে লিখেছিলেন, খেলিছ এই বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে, খেলিছ ভাঙিছ গড়িছ নীতি আপন মনে, নিরজনে প্রভু নিরজনে
ফেলেছ। কারণ ভগবান হচ্ছেন লীলাময়, তিনি ভাঙতেও পারেন, গড়তেও পারেন, অন্তর্দান হতে পারেন, তিনি কিনা করতে পারেন। কিন্তু আমাদের এই অল্প বুদ্ধি নিয়ে, আমাদের এই জীববুদ্ধি নিয়ে বিচার করতে গিয়ে নুনের পুতুলের সমুদ্র মাপতে যাওয়ার মতো নির্বুদ্ধি পরিচয় বহন করবে। আমাদের এই অল্প বুদ্ধি দিয়ে আমরা কি আর আমরা মানে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবো? তাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত মানতেই হবে। ভগবান শ্রীমন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ আমাদের গৌরহরি যে দুই স্থানে কেন, শত শত স্থানে, কোটি কোটি স্থানেও নিশ্চিন্ময় দেহ নিয়ে তিনি বিলীন হতে পারেন বা প্রকট হতে পারেন, সেই বিশ্বাসটুকু যেন আমাদের মনে সবসময় যাতে মানে দৃঢ়ভূত থাকে, আমাদের মনে যাতে সন্দেহ যাতে না থাকে। কারণ আমরা হচ্ছি ভগবানের নিত্য জীবের স্বরূপ কৃষ্ণ নিত্য দাস, আর আমরা হচ্ছি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আমরা দীক্ষিত। তাই আমাদের মনে যাতে এইরকম সন্দেহ যাতে ভগবানের ভগবত্তা নিয়ে যাতে কখনো আমাদের সন্দেহ না আসে। কারণ সেটা নুনের পুতুলের সমুদ্রে মাপতে যাওয়ার মতো নির্বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই আমরা দেখছি শ্রী মহাপ্রভু যে সময় শ্রী জগন্নাথ দেবের দেহে অন্তর্ধান হয়ে গিয়েছিলেন, সেই একই সময়ে তিনি যে টুটা গোপীনাথের বিগ্রহের মধ্যেও শ্রীদেহেও যে তিনি লীলা অবসান করেছেন, তা মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বদ যিনি শ্রী নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর, তিনি শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের অষ্টম তরঙ্গে তিনি তার লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাই শ্রীমন মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রী নরোত্তম দাস ঠাকুর তার মহাশয় তিনি নীলাচলে গিয়ে টুটা গোপীনাথ দর্শন করে শ্রী গদাধর গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য মানে মামু ঠাকুরের কাছে গদাধর পণ্ডিতের মহিমা শ্রবণ করেছিলেন। আর এই মামু ঠাকুর একদিন একটি নির্জন স্থানের দিকে মানে আঙুল দেখিয়ে নির্দেশ করে তিনি বলেছিলেন, নরোত্তমকে কি বলেছিলেন? নরোত্তম দাস ঠাকুর তিনি বাংলাদেশের খ্যাতুরিদামের জমিদারের পুত্র। সেই নরোত্তম দাস ঠাকুর তিনি যখন সমস্ত কিছু ছেড়ে জেনে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন, সেই তার গুরুদেব লোকনাথ গোস্বামীর আদেশে তিনি শিক্ষালাভের জন্য সেই জীব গোস্বামীর কাছে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন, তখন আর পরে তিনি সেই টুটা গোপীনাথও এসেছিলেন। তখন সেই এই মামু ঠাকুর, গদাধর গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য মামু ঠাকুর তিনি বলেছিলেন নরোত্তমকে, ওহে নরোত্তম, হেরো দেখো নির্জনে বসিতেন শ্রী গোস্বামী এই জীর্ণাসনে, এইখানে গোস্বামীর জীবন গৌরহরি একাশি বসিতেন এই আসন পরি। এই যে আসনটা দেখছো, এখানে গৌরহরি এসে বসতেন। ভাগবতী পদাস্বাদে হইত অশ্রুপাত, আহা তাতে গ্রন্থ শিখত এই দেখো সাক্ষাৎ। ওহে নরোত্তম এইখানে গৌরহরি, ওহে জানি কি পণ্ডিতে কহিল ধীরে ধীরে। তারপর এটা অনেক বড় শ্লোকটা, আমি তো পড়তে পারবো না। তাই তো তিনি বলছেন, অকস্মাৎ পৃথিবী করিলাই অন্ধকার প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে। এই গোপীনাথের মন্দিরে বিগ্রহের সঙ্গে তিনি বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। অতএব শাস্ত্রের প্রমাণ থেকে এটাই প্রতিমান হয় যে শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রী শ্রী গোপীনাথে বিলীন হয়ে তিনি লীলা সাঙ্গ করেছিলেন। তার জানুদেশে এখনও সেই, আপনারা গেলে দেখবেন সেই টুটা গোপীনাথের জানুদেশে এখনও সেই ক্ষতচিহ্ন আছে। যাই হোক, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে মানে এটা শ্রী গোবিন্দ দাস তার গৌরব কৃষ্ণদয় মহাকাব্য সেখানেও তিনি উল্লেখ করেছেন। মানে কি উল্লেখ করেছেন? তিনি বলেছেন, একদিন জ্যোৎস্না স্নাত সিন্ধু সৈকতে মহাপ্রভু শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর ভাবে বিভোর হয়ে কৃষ্ণ বিরহে, কারণ মহাপ্রভুকে তিনি তো রাধারানীর অঙ্গকান্তি এবং ভাব নিয়েই তো তিনি এই কলিযুগে ভক্তরূপে তিনি এসেছেন।
করুণা করে তিনি এসেছেন, করুণয়া অবতীর্ণ করেও তিনি আমাদেরকে সেই প্রেমধন, কৃষ্ণ প্রেমধন দেওয়ার জন্য, পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেমধন দেওয়ার জন্য তিনি এসেছেন। আর তিনি সবসময় রাধাভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন মহাপ্রভু। তাই তো সেই বিশ্বমানন্দিনীর ভাবে কৃষ্ণ বিরহে মহাপ্রভু অতিশয় কাতর হয়েছিলেন। একদিন তিনি উল্লেখ করেছেন, গোবিন্দ দাস উল্লেখ করেছেন, এমন সময় গোপীগণ বিমান যোগে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। মহাপ্রভু একদিন যখন সমুদ্রের পাড়ে জ্যোৎস্না রাত্রে সমুদ্রের সৈকতে মহাপ্রভু যখন রাধারানীর ভাবে বিরহে, কৃষ্ণ বিরহে, হা কৃষ্ণ কোথা যাও বলে তিনি যখন কৃষ্ণ বিরহে কাতর হয়ে তিনি হয়েছিলেন, সেই সময় গোপীগণ বিমান যোগে তারা গোলক থেকে সেইখানে সমুদ্র তীরে, হ্যাঁ ঠিক আছে গোপাল, আমি শেষ করছি, সেখানে গোপীগণ সেখানে বিমান যুগে সমুদ্র সৈকতে এসেছিল তখন কৃষ্ণ রূপে। তখন গোপীরা মহাপ্রভুকে বলেছিল, হয়েছে অনেক হয়েছে, আর ছদ্মবেশে আর তোমাকে থাকতে হবে না, চলো সিও তোমার নিজের রূপ ধারণ করো। কারণ মহাপ্রভু তো ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই সচিচুত হইল, সেই বলরাম হইল নিতাই, সেই যশোদানন্দন ব্রজেন্দ্রনন্দন তিনিই তো গৌরহরি কলিযুগে সচিমাতার গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। তাই তো গোলক থেকে সেই বিমান নিয়ে যখন সমুদ্রের পাড়ে এসেছিল জগন্নাথ পুরীতে, এসে মহাপ্রভুকে বলেছিল, তোমার স্বরূপ এখন মানে দেখাও আমাদেরকে, আমরা জানি এখন ছদ্মবেশে আর থাকতে হবে না, স্বরূপে তুমি কৃষ্ণরূপে তুমি ধারণ করো, আর আমাদের সঙ্গে এখন তুমি ব্রজে চলো, মানে গোলকে চলো। এই বলে তারা গৌর মানে হরিকে, মানে গৌর কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। এটা তিনি মানে গোবিন্দ দাস তার গৌর কৃষ্ণদয় গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন। তাই আমরা দেখেছি ভগবানের ভগবত্তা নিয়ে অনেক উল্লেখ আছে। তাই তো ভগবান করুণার অবতার, সারাৎসার অবতার, মহান অবতার গৌরহরি, তিনি তাই তো তিনি নিজেই বলে গেছেন, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র হইবে মোর নাম প্রচার, ভারত ভূমিতে জন্ম হইল যার, জন্ম সার্থক করো পরোপকার। আমার সময় শেষ হয়ে গেছে, আজ আমি এখানেই বিরাম দিচ্ছি। নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে, হরি হরি বল, খেতুরি ধাম কি জয়। আরে যদি গৌর না হইতো তবে কি হইতো, কেমনে ধরিতাম দে, আরে রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা, জগতে জানা তোকে। আজকে আমরা রাধার মহিমা আমরা জানতে পারতাম না যদি গৌর সুন্দর না আসতো। আরে গাও পুন গৌরাঙ্গের গুণ, সরল করিয়া মন, আমি গৌরাঙ্গ বলিয়া নাগেনু গলিয়া, কে মনে ধরিনু দেহ, আরে বাসর হিয়ায় পাশানো দিয়া, কেমনে আরে বিধি গড়িয়াছে। নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে, হরি হরি বল, হরি হরি বল। প্রণাম সবাইকে, প্রণাম। প্রণাম আপনাকে, প্রণাম। আজকে গান পরিবেশন কাকলি মিত্র, প্রণাম আপনাকে, আপনি শুরু করুন।